जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपरपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे अमृत वेले तो सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। सतगुरां ने कृपा की है, अपने अमृतमयी दीदार बख्शिश कीते सत संगत का अमूर्त सुभागा समा प्राप्त होया है। अज साध संगत जी दो इतिहासक दिहाड़े हैं। पहला दिहाड़ा अज मीरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ दाता देख देख दे धनी दल भंजन गुर सूरमा वट जोधा बहु परोपकारी छेवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का मीरी पीरी दियां श्री साहिबा धारण का दिवस है। मीरी पीरी दिवस सतगुरु गरीब नवाज साहिब जी ने सतगुरु पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी की शहादत तो उपरंत जदों सतगुरु जी के प्यार दे विच श्री सहज पाठ आरंभ किए गए, जो पिछले दिनों के विच महाराज साहिब जी का शहीदी दिहाड़ा भी गुरु की संगतां ने मनाया है। पंजवें पातशाह महाराज जी का और फिर जदों श्री साई पाठ के भोग संपूर्ण होए ईस्वी सन 1606 और बिक्रमी संमत 1663 नौ 11 साल की उम्र है छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जदों आप गुरता गद्दी के तख्त ते सोभनीक होए। भावें लाहौर जाण तो पहला शहादत तो पहला श्री कोठा साहिब दे विच पंजवें पातशाह महाराज बाबा बुढ़ा साहिब जी भाई गुरदास साहिब जी नूं नाल लैके आप जी नूं गुरियाई की मर्यादा कर गए सन। नाल ही बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं कह दिता सी बाद विच संगत दे विच सारा प्रोग्राम करना। संगत दे विच फिर महाराज साहिब जी नूं अज दे दिन साध संगत जी मीरी पीरी दियां श्री साहिबां पहनाईयां गईयां। बाबा बुढ़ा साहिब जी ते पहली मर्यादा अनुसार जो गुरु अंगद देव साहिब महाराज तो लैके पंजवें पातशाह तक उन्होंने मर्यादा की सी। वो सैली आदक माला वो लै करके आए सन, पर गुरु साहिब जी ने आख्या कि बाबा जी ये हुण सैली का समा नहीं है, माला का समा नहीं है। ये हुण माला का असीं सत्कार करते हैं, माला नूं हुण आप जी तोशेखाने विच रख आओ ते हुण दो श्री साहिबां लैके आओ, दो कृपाना लियाओ। तां फिर दो श्री साहिबां बाबा बुढ़ा साहिब जी लैके आए। उन्होंने महाराज साहिब जी दे गात्रे दो श्री साहिबां पहनाइयां। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी ने एक मीरी दी ते एक पीरी दी। पीरी तां पहला ही गुरु घर दे विच सी। पीरां दे पीर श्री गुरु नानक देव साहिब जी, श्री गुरु अंगद देव साहिब जी, श्री गुरु अमरदास साहिब जी, श्री गुरु रामदास साहिब जी, श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज पीरां दे पीर। ते महाराज कहन लगे जिथे पीरी पहला गुरु घर दे विच है हुण पीरी दे नाल मीरी भी होवे, भाव संसारी राज भाग भी
ਮੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਮਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਭਾਲਿਆਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ 1794 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ 1794 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਕ, ਲਗਭਗ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਲੀਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਧਰੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੇ 12 ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ 12 ਭਰਾ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਭਰਾ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ 12 ਭਰਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 11 ਭਰਾ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 11 ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਨੀ ਰਾਮ।
ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਮਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਨਾਮਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਣੀ ਰਾਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਣੀਆਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਣੀਆਂ ਬਹੁ ਗੁਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਣੀਆਂ ਬਹੁ ਗੁਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਪਸ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਣੀਆਂ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਵਰਸ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 10 ਸੁਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। 5.25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀਆਂ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਜੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਣੀਆਂ ਜੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਤਾ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10 ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 10 ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਣੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੜੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਈਆਂ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿਕ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ, ਲੋਹ ਪਰਾ ਹਮਸੋ ਬਿਨ ਕਾਜਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀਏ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। 16 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਦਾੜੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 16 ਸਾਲ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਬਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 12 ਜਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਰ ਦਿਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਆਓ ਪਹੁੰਚੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ, ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਉਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਪੱਤਰਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਏ ਸਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 5 ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ 2 ਸਰੋਵਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਵਾਏ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 5 ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਆਓ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨਾ ਆਏ, ਉਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 5000 ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਹੈ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ 3 ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, 5000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਣੀ ਸਿੰਘਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤੋ ਕੀ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣ। 5000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ
पर मैं हुण बजुर्ग वां, शरीर ते एक दिन समाप्त होना ही आ। कहन लगे भी मेरे वास्ते गुरु की गोलक दी माया ना दिती जावे। वेखो किहो जिहा दृढ़ इरादा सी। कहन लगे मेरे शरीर नूं बचाउण वास्ते गुरु की गोलक दी माया ना दिती जावे। कैसी उन्हां दी सोच सी भी गुरु की गोलक दी माया ये गुरु घर दी सेवा वास्ते ही लगनी चाहिदी है, ये सज्जे खब्बे होर पासे नहीं एवें लगनी चाहिदी। इहदे तो सानू भी सिक्ख्या लैनी चाहिदी। फिर कहन लगे भी तुहाडे ते फतवा लाया जांदा, बंद बंद कट के शहीद किया जाएगा। जलाद बुला लिया गया। भाई साहब चौंकड़ा लगा वा ते जदों उन्हें वेख्या ना चेहरे वाले जलाद ने बाणी पढ़ रहे, रोम रोम चों सिमरन दे आवाजे, ते उन्हें टोका सुट दिता सी जलाद ने। कहन लगा ऐसे साईं लोक दा मेरे तो नहीं बंद बंद कटिया जांदा। प्रभावित हो गया सी जलाद भी भाई साहब जी दे उच्चे सुच्चे जीवन तो। फिर दूसरा जलाद सद्या गया ते वह भी जदों टोका, फिर भाई साहब जी दे बंद बंद आप के कहन लगे भी बंद बंद वेख पहला उंगलों के पोटे, एक एक पोटे दे उत्ते टोका मारी, एक एक उंगल दे तीन तीन टोटे करी, फिर गुट ते मारी। बाणी आरंभ कर लई सुखमनी साहिब दा पाठ। जलाद आप जी दा बंद बंद कट्टन लग पिया। भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी उन्होंने जदों सुखमनी साहिब पढ़द्या 8वीं अष्टपदी ते पहुंचे ना, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। सुखमनी साहिब की बाणी पढ़ रहे हैं, भाई साहब के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए सी सारे, गुट तो भी कट्टे गए, उंगलों के भी तीन तीन पोटे जड़े वखरे वखरे किए गए, कूणियां तो मोढियां तो लत्तां भी इस तरह कट दित्तियां गईयां, सीस भी कट दिता गया ते पुरजा पुरजा टुकड़ा टुकड़ा उन्हां दा कट्टिया होया शरीर दा एक टोकरे विच पा दिता गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਜ आवाज़ आ रही सी इकट्ठे, जिवें संगत इकट्ठी बैठ के सुखमनी साहिब की आवाज़, किन्ने जाने मिल के सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं, इस तरह की आवाज़ सुखमनी साहिब जी के शरीर के कट्टे हुए अंगां विचों आ रही सी। भाई साहब भाई मनी सिंह जी टकसाल के महापुरख संत अमीर सिंह जी महापुरख होए, जिन्हों ने अपनी जिंदगी में 60 गुरबाणी की कथा कीतियां। 60 बड़ी वड्डी गल है। संपूर्ण कथा एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक विद्यार्थियों को पढ़ाउंदियां होइयां श्री अमृतसर साहिब सत्तो की गली एक साल च एक कथा संपूर्ण करते सी। 60 सालों में 60 कथा बनदियां, फिर 60 कथा कीतियां महापुरखां ने। उन्होंने भी जदों शरीर त्यागया सी, उन्हां दे अंगीठा उन्हां दीयां अस्थियां दे विचों नाम ते बाणी दीयां आवाज़ां ਸਿੰਘਾਂ ने लिखिया भी आउंदियां सी। किन्ने चिर बाद विच ओह महापुरख होए ते भाई मनी सिंह साहब, जिन्हां ने 7वें पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक गुरु साहब जी के घर की सेवा की, जिन्हां दे दादा जी ने 6वें पातशाह के चरनां च सेवा की, जिन्हां दे अगे पुत्रां ते पोतरियां ने भी सेवा की। वो किन्नी महान हस्ती भाई मनी सिंह साहब। पोटे पोटे विचों नाम की आवाज़, जिसनों बाणी च महाराज ने आख्या गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पेड़ हलिया। तो अज दे दिन भाई कान सिंह जी नाभा, जिवें उन्होंने महान कोश दे विच उन्होंने 1794 विक्रमी संमत शहादत का दिन लिखिया है। उहदे विचों ईसवी सन कढ़ीए ते 1737 बनता है। 93 साल की उम्र दे विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी अज के दिन उन्होंने शहादत प्राप्त की। उन्हों की शहादत नूं रोम रोम करके नमस्कार है। गुरु घर दे साजे नवाजे महान गुरसिख, महान गुरमुख, ब्रह्म ज्ञानी, साधु संत, जिहड़ा मर्जी अखर उन्हां वास्ते वरत लईए सारे ही सफले हैं। फिर भाई साहब जी के पोतरे ने भाई अकड़ सिंह जी सी, उन्हां दे कई पोतरे होए। 10 पोतरियां ने शहादत प्राप्त की। भाई मनी सिंह जी के 7 पुत्रां ने ते 10 पोतरियां ने। भाई अकड़ सिंह जी ने फिर उस जलाद नूं
ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੋ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 951 ਅੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ, ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਸਜਗ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਕੂੜਿਆ ਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਧ ਗਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਾਪ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਸਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਂਝ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੀਖਿਆ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਚੇਲੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਕੱਟਿਆ ਭਾਉ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਦਾ, ਭਰਤੇ ਦਾ। ਖੱਟਿਆ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਖੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਕੋਈ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਪਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਆ।
ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਦੋ ਮੂਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਆ ਤੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੀ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਆਪੋ ਆਪੈ ਪੂਜਾ ਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹਨ, ਕਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੱਜ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਕਾਜੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਜੱਜ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਜੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਲਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ, ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਬਲਦ ਉਹ ਭਿੜ ਪਿਆ, ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਕਾਜੀ ਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਗੜਾ ਸੀ, ਤੇਲੀ ਨੇ ਖਲ ਖੁਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਥੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਭਿੜ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਇਧਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੱਠੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣੇ, ਖਲ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਲਿੱਸਾ ਜਿਹਾ ਬਲਦ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਜੀ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਲਦ ਭਿੜ ਪੈਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੂਜੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਬਲਦ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਲੀਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਤਰਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਬਖਾਨੇ ਇਉਂ, ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪੜਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਖਲ ਖਵਾਏ ਕੀਆ ਮਸਤੰਡ, ਬੈਲ ਕਾ ਬੈਲ 30 ਰੁਪਏ ਦੰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੇਲੀ ਤੂੰ ਬਲਦ
ਬਲਦ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਲੜਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖਲ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਤੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਲਦ ਦਾ ਬਲਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, 30 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਏ ਨੇ ਖੱਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਸੀ ਗੁੱਜਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੁਲਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੱਡੀ ਲਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਵੱਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਬਲਦ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਣੀ ਉਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਉਧਰੋਂ ਜੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਲਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲਦ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਲਦ ਖਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਲਦ ਖਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਕਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਜੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੱਜ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਬਹਿ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵੇ ਮੈਨੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾੜੀ ਖਾਏ ਮੈਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੁਹਾਵੇ ਮੈਨੇ ਠਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਟਾਉਂਦੇ, ਚਾੜੀ ਖਾਏ ਮੈਨੇ ਚੁਗਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੌਂਕਾ ਜਿਹਾ ਗੋਹਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਨੇ। ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਆ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੋਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਨਾ ਵਿਭੂਤ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਕਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ।
ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਟਾ ਵਿਭੂਤ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਟਾ ਜੜਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਰੋਵਹਿ ਪੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਾਉਂਦੇ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ, ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤੇ ਵਪਾਈਏ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਕਰਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਆਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਪੇ ਆਖਣ ਆਪੇ ਜਾਣ, ਆਪ ਹੀ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੇਖੀਏ ਸਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਆਪੇ ਆਖਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੂਤ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੂਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੂਤ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਨੇਊ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਬੁਰਿਆਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਫੇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਵੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਏ ਨਾਲ, ਤੱਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀਏ, ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਸੂਤ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਸੂਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੁਗਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਆਖੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਿਸਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਧਰ ਸਵਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਭਿਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਭਿਸਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਜਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ਫਿਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਤੇਤੇ ਵਾਟਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਆ, ਵਾਟ ਆ ਰਸਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਟਾਊ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਨ। ਚੀਰੀ ਆਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇਗਾ। ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਫੱਕੜ ਤਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਫੋਕਾ ਪੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਫੋਕੇ ਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਬਾਝੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਭ ਗੁਣਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਈ। ਤਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿਖਾਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਜੋ ਹੈ, ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਗੜ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਤੇ ਜਵੇਰ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਜਵੇਰ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਭਣੀਕ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਝੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦਿਨ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਹੀਏ, ਅਚਰਜ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।